بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس کتاب کا نام ہے دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3۔ اس کتاب کے اندر پہلا ذکر کیا ہے عقائد کے متعلق۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یعنی کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی بات کو دل کے ساتھ یقین کرے۔ اب ہم لوگ مسلمان ہیں، تو ہمارا سب سے پہلے کس کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر عقیدہ ہونی چاہیے نا۔ تو اس کتاب والے نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کیا ہے؟ دیکھو، تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر دوسرے جملے کے اندر لکھ دیا ہے کتاب والے نے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں تو پیدا کیا ہی ہے، ساتھ میں ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج سب اللہ نے پیدا کیے، سب اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ اس نے ہمارے ماں باپ پیدا کیے جو ہمیں محبت سے پالتے ہیں۔ اب دیکھو، انسان اپنے اولاد سے بے زبان کی بھی محبت ہوتا ہے۔ کبھی بھی دیکھنا، کسی جانور کو اگر اس کا بچہ نہیں ملے گا تو چلانے لگتی ہے، یہ عام ہے۔ یہ اس کے اندر، ماں کے اندر، اولاد کے اندر محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں 2 آنکھیں بخشی، اللہ نے بغیر مانگے، اللہ سے ہم مانگے ہیں ہمیں اللہ تو 2 آنکھ دے، یہ آپ اللہ نے دیا ہے جن سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جسے آنکھ نہیں دیا ہے ان سے دنیا کی اہمیت جانو، آنکھ کی اہمیت جانو۔ اگر اس کے پاس دولت رہے گا تو وہ کہے گا کہ پورا دولت تم لے لو اور مجھے آنکھ بنا دو جس سے میں دنیا دیکھ سکوں، دنیا کا نظارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے۔ پھر صرف آنکھ ہی نہیں، اس کے بعد دیکھو، اس نے ہمیں کان دیے، اس نے ہمیں کان دیے جن سے ہم سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی بڑی نعمت ہے نا۔ اب کسی کا بھی دیکھنا جو سنتا نہیں ہے، اس کے پاس چلاؤ گے کھانا کھا لو، کہے گا نا، کس کے پاس کہنا پڑے گا۔ تو اگر اللہ نے بغیر مانگے ہم کو دیا ہے کان جس سے ہم سنتے ہیں، کوئی بھی درمیانی آواز میں بولتا ہے تو اس بات کو ہم سن لیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد دیکھو، اس نے بولنے کے لیے زبان بنائی، اس نے بولنے کے لیے، سننے کے لیے ناک دی۔ اب دیکھو، زبان یعنی گوشت کا لتھڑا ہے نا، اتنا ہی بڑا ہے، اس سے انسان زبان پر رکھتا ہے کوئی بھی چیز، میٹھا، چینی اگر زبان پر رکھ لیا تو جان جائے کہ بہت میٹھا چیز ہے نا، معلوم احساس ہو جاتا ہے۔ اگر نمک کو زبان میں رکھیں گے نا، نمک بہت ہے، نمک ہے یہ، تیل کو رکھیں گے تو بتا دیں گے تیل ہے، تیل کے۔ تو یہ مزاج کے اندر اس سے پہچان لینا چیزوں کو زبان سے، کون نمک ہے کون چینی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو زبان ہے اس سے لعاب نہیں آتا تھا، لعاب جانتے ہو؟ لعاب نہیں آتا تھا، تو روئی لے کر کے اپنے زبان کو ہر منٹ پہ پانی سے بھیجاتا، روئی کو زبان میں سٹاتا، زبان میں، تاکہ زبان منہ کے اندر سٹ نہ جائے، منہ کے اندر
अगर सड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है चमड़ा उखड़ेगा ना, खून बहने लगेगा। तो अल्लाह लो, आप भी अल्लाह का कितनी बड़ी नेमत है। गौर करोगे तो छोटी छोटी चीज है जो अल्लाह ताला ने बगैर मांगे दी है, जो बगैर मांगे दिया है। नाक दिया जिससे हम खुशबू बदबू पहचान लेते हैं ना, ये भी अल्लाह ताला ने बगैर मांगे दिया है। अल्लाह मियाँ बहुत मेहरबान, अल्लाह मियाँ बहुत मेहरबान है। उसने हमारे खाने के लिए गल्ला पैदा किया, गल्ला यानी अनाज। अभी यानी धान का महीना चल रहा है, धान का फसल होता है, फिर गेहूं का महीना चलता है तो गेहूं का फसल होता है, रहरी वगैरह सब फसल अल्लाह ताला हमें देता है, मुहैया करता है ताकि हम खा करके जिंदा रह सके। सांस लेने के लिए हवा बनाई, सांस लेने के लिए हवा, देखो हवा नजर आता है लेकिन ये आदमी इसके बगैर जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगता है तो पानी पीते हैं। अभी तो कहत साली पड़ा था, पूरा कल सूख गया था ना, पूरा कल सूख गया, पानी की एकदम कैफियत था, पानी कल में नहीं आ रहा है, तमाम लोग परेशान थे। फिर अल्लाह ताला ने बारिश किया, अब सब कल में पानी आने लगा। लेकिन ये तमाम अल्लाह ने ये नेमत दिया है, इसके शुक्राने में हमने क्या किया, कुछ किया है ना। अल्लाह का कभी खुद गौर करो, कभी अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझ पे पानी का कहत साली डाला था और तूने इसे मेरे ऊपर से खत्म कर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। कभी एहसान किए हैं, एहसान मंद हुए अल्लाह का, गौर करने वाली बात है, कभी नहीं हुए हैं। इतना हम लोग नाफरमान है, ना कान बगैर मांगे चीज दिए, अल्लाह से मांगे नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है, सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। इबादत दूर कर, अल्लाह का तो हम शुक्र अदा कर लेते, वो भी नहीं कर पाते, कितना नाफरमान है। आगे देखो, यह पानी जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, पानी से प्यास बुझ जाती है, पानी से। और पानी के शक्ल में जो भी चीज, उससे प्यास तुम्हारा नहीं बुझेगा। जैसे स्प्राइट हुआ, कोका कोला हुआ, और भी चीज है, ये पीने से तुम्हारा प्यास नहीं बुझेगा। जब तक तुम पानी नहीं पियोगे, जब तक तुम्हारा प्यास खत्म नहीं होगा। तो पानी कितनी बड़ी नेमत है। दिल खुश होता है, बदन में जान आ जाती है। जब पानी पी लेते दिल खुश तम ताज़ा हो जाता है। प्यास लगा हुआ रोज़े के महीना में देखते हो, पानी पिए बगैर मुंह एकदम सूख जाता है शाम तक। जब पानी पी लेते हैं तो देह में ताजगी आ जाता है, देह में ताजगी आ जाता है, ताकत मिल जाता है। अब देखो, यह पानी किसने पैदा किया, ये पानी किसने पैदा किया? पानी अल्लाह मियाँ ने पैदा किया, पानी अल्लाह मियाँ ने पैदा किया है। अल्लाह ताला हम पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, अल्लाह ताला हम पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। गौर करो, अल्लाह ताला ने ही तो मोहब्बत माँ के अंदर डाला है। मिसाल के तौर पर गैर आदमी हुआ, वो तुमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। दादी हुआ, ये दादी है, जैसे बाप है, इन दोनों में मोहब्बत कौन करता है? बाप नहीं करता ज्यादा। मेरा ये खून है, इसके अंदर मोहब्बत किसने डाला है? किसने डाला है? अल्लाह ने डाला है। और कहा जाता है एक माँ की ममता, जो अगर बच्चा औलाद मुसीबत में है तो उस मुसीबत से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है ना, लेकिन माँ से 70 गुना मोहब्बत करने वाले ज़ात किसका है? अल्लाह का है। माँ की मोहब्बत की एक मिसाल दिया उन्हें, वो माँ अल्लाह ताला बंदे अपने बंदे से मोहब्बत 70 गुना माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, इतना मोहब्बत करता है अपने बंदे से। देखो, अब देखो अल्लाह की ज़ात के बारे में बता रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेअयब है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उनके मोहताज है। फिर कल इंशाअल्लाह बताएंगे।